points all of the steps যে আপনার কি কি করতে হবে so that you can answer the similar sort of question when it comes around in your midterm and good finals. And then after that আমি আপনাদেরকে কিছু prediction দিব যে what we can reasonably expect midterm. And then after that, if you have any questions, you can ask, or other than that, we are good to go. So let me just bring that up for you. Just give me 1 minute. Okay, so I'm just going to share the screen now, and hopefully আপনারা দেখতে পারবেন. Just okay. So I hope you can all see. So আমি এই practice sheet I will upload it along with its answers and also elastic. আপনারা just আমাকে একটু কনফার্ম করতে পারবেন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। সো আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো এটার নাম হচ্ছে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এফিশিয়েন্সি। এখানে I see here, yes, so 1, 2 and 3 এই তিনটা is something that we're going to practice এবং এই তিনটা মিডের আগে পর্যন্ত আসবে। Number 4 is something we will do মিডের পরে, because if you just notice here আমার কার্সারটা যেখানে it talks about a tax. So tax এর জিনিসটা it was originally part of the midtermer plan, but এখন we're going to do it to your mid. So আমরা শুধু number 1, number 2 and number 3. So I am going to do with you numbers. Let's see if we can get through it quickly. 1 and 2 to korbo. If we can get through it quickly, we'll do 3 as well, so that you have an idea of how do you approach this. Ebong ei tintar moddhe ekta ashbe. Okay, so let me get my thing open. Jekhane ami lagadaki korbo. So let's just copy the first one. Okay, I'm just going to move this screen to another thing. Okay, so just can one of you confirm যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Okay, thank you very much. All right, so what we have here is for the market for baked beans, the demand function is P equals to 32 minus 8Q এবং supply function is P equals to 12 plus 2Q. So আমি যদি just এখানে একটু doodle করি, so আমার demand I have P equals to 32 minus 8. That স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন আর। Okay, let's see. এই যে আমি যে লেখালেখি করছি কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখন আসছে। তো একটু আই থিংক যেটা সমস্যা হবে যে there is a bit of a lag between আমি যখন করছি এবং আপনারা যখন স্ক্রিনে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাবেন। সো একটু just bear with me. I'll try and talk slowly এবং
বুঝছি যেন আগে স্যার ক্লাস থেকে রেকর্ডিং হচ্ছে? স্যার রেকর্ডিং হয় না, ব্র্যাক ডাজন্ট অ্যালাউ ইট এক্স্যাক্টলি। Alright, sir. তো ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। আমি আপনাদের সলিউশন ওয়ান সেকেন্ড, সলিউশন গুলো কিন্তু আমরা পোস্ট করব, বাট এখানে স্টেপ বাই স্টেপ যেটা এটা করার জন্য আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু ডু দিস ক্লাস। আচ্ছা, সো উই হ্যাভ 32 মাইনাস 8 কিউব এবং আমাদের সাপ্লাই ইজ আপনার পি ইকুয়ালস টু 12 প্লাস 2 কিউ। সো আমাদের ফার্স্ট যে জিনিসটা যেটা বের করতে হবে, ফাইন্ড দ্য ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। সো এটা আই থিঙ্ক বাই নাও উই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি মানে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ ডিমান্ড ইকুয়ালস টু ইয়োর সাপ্লাই। সো জাস্ট আমরা সিম্পলি এখানে করব যেটা, সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে দুটোরই ইকুয়েশনটা আপনার পি দিয়ে শুরু হচ্ছে এবং p equals to something, supply ও p equals to something. So what we're basically going to do, এই p দুটোকে equate করে দিব যে this one and this one, since we're assuming we're talking about the same p, this and this is the same thing. So demanded যেটা which is 32 minus 8q will be equals to supply যেটা which is 12 plus 2q. So if we solve this তাহলে আমার আসছে 20 এবং ওখানে 10q, therefore q আসছে is 2. Let me just so আমার q আসছে 2. If I'm not wrong, 32 থেকে 12 না দিলে 20, এটার দিকে নিলে 10. So basically আমাদের ইয়ে আসছে q. So q যখন 2 আসবে, all we have to do is just put that back into any of these equations, either demand or supply. আমরা let's choose supply এখানে। So আমরা so আমি just এই জায়গাটা থেকে এখানে করছি আবার so that we have space. So আমার so p equals to 12 plus 2 into 2 because that's what we have. Therefore 2 into 2 is 4 plus 12, so we have 16. So আমাদের equilibrium price is 16 এবং equilibrium quantity is 2. এতটুকু পর্যন্ত I think we should all get it এবং কি করছি। Now next আমরা যেটা করতে বলেছে আমাদের is that plot the demand and supply graph with proper labels, denote the consumer and producer surplus in your graph. Now this is the start of something new. So what is a consumer surplus? So আমি যদি এখানে write consumer surplus is the difference between the maximum price you are willing to pay. Like I said, আমি বলছি and টাইপ করছি, so একটু ল্যাগের পর I think আপনারাও জিনিসটা দেখতে পারবেন। না দেখতে পারলে please let me know. So consumer surplus is the difference between the maximum price you are willing to pay and the actual price you pay. আমি দুটোর ডেফিনিশনটা আগে লিখে নিই, তারপর I'll go through those again. এবং producer surplus is the difference between the lowest price a producer will sell at and the actual price. So if I can just make these slightly bigger and I'll just p equals to 16. So we figured out কিভাবে এটা করেছি, so I'll just leave it here as p equals to 16. Okay, so
আমাদের যে ডেফিনেশন যেটা, সো কনজিউমার সারপ্লাস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ম্যাক্সিমাম প্রাইস ইউ আর উইলিং টু পে অ্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস দ্যাট ইউ পে। সো চিন্তা করে দেখেন, সেকশন 24-এ যেটা সকালে যেটা আপনাদের সাথে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, অ্যান্ড 26-এরও যারা আছেন এখানে আপনাদেরকেও বলছি। তো ইমাজিন করেন আপনারা যখন নিউ মার্কেটে যান বা যে কোনো একটা স্পেসে যেখানে আপনারা দামাদামি করেন, সো অবভিয়াসলি আপনারা একটা বাজেট নিয়ে রাখেন যে আমি ধরেন এত টাকা আমি পে করব। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউর ধরেন একটা টি শার্টের কথা যদি বলি, রাইট? সো আপনারা যদি কেউ চেয়ে থাকেন, ইউ উড নো যে একটা টি শার্ট ইজ ধরেন 250-300, মানে নিউ মার্কেট প্রাইসেস, রাইট? বা একটু বেশি হতে পারে, বাট লেটস সে 300। ধরেন আমি বাজেট নিয়ে গিয়েছি, আমি এটা 500 টাকা ইজ দ্য হাইয়েস্ট আই উইল পে ফর ইট। সো আমি তারপর দোকানদারের সাথে দামাদামি শুরু করলাম, সে বললো 450, আমি বললাম 200, অ্যান্ড দেন আমরা এটা করে আই এন্ড আপ পেইং 300 টাকা। সো দেখেন, আমি যে বাজেট ধরেছি সেটা ছিল 500, এবং যে প্রাইসটা আমি অ্যাকচুয়ালি পে করেছি সেটা হচ্ছে 300। সো দ্য ডিফারেন্স আমার কত? ডিফারেন্সটা হচ্ছে সো আমার টি শার্টের যদি প্রাইস আমি রাখি 5, নট 500, যে 300, এবং আমার বাজেট ওয়াজ 500। সো তাহলে আমি কত টাকা আমি ঠিক সেভ না, বাট কারণ আপনি তো ধরেন ইন আ ওয়ে ইট ইজ ইউর সেভিংস, বাট ইন আ ওয়ে ইটস জাস্ট চিন্তা করেন যে কত কম টাকায় আপনি জিনিসটা নিতে পারছেন। সো আপনার রিমেইনিং 500-র মধ্যে যদি 300 টাকা আপনি খরচ করেন, আপনার রিমেইনিং ইজ 200, right? Because আপনার 500 টাকা ছিল to buy the t-shirt, you bought it at 300, so বাকি যেটা আছে যে 200, that is what we will call your consumer surplus. So একজন কনজিউমার যখন সে একটা বাজেট নিয়ে যায়, বা ধরেন আপনারা যখন এভাবে চিন্তা করেন, অনেক সময় যদি ইউ গো অ্যান্ড বাই আ মোবাইল ফোন, নতুন একটা যদি কিনতে চান, একটা ধরেন সাধারণত একটা বাজেট নিয়ে রাখেন যে আমি 30,000 40,000 এরকম একটা বাজেট নিয়ে কিনবো, অ্যান্ড দেন তারপর বসুন্ধরা সিটি অর এনি আদার গ্যাজেট রিলেটেড প্লেসেস যেসব আছে সেখানে যান, অ্যান্ড যে আপনি দেখেন কি দামে পান। ইট মাইট বি 20,000, 25,000, 27,000, এরকম ডিফারেন্ট প্রাইসেস হতে পারে। সো যেই টাকাটা আপনি চিন্তা করে রেখেছেন যে আপনি খরচ করবেন ভার্সেস দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস আপনি যে খরচ করেছেন, এটার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, ওটাকে আমরা বলি একজন কনজিউমার সারপ্লাস। ঠিক আছে? And then producer surplus is just the same thing from a different perspective. আপনি as a producer, আপনি ধরেন একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে ছাড়বেন, আপনার অবশ্যই তো একটা কস্ট আছে। সো ধরেন আমি এখন ধরেন এই প্রডিউসারটার ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি, আমি যে টি শার্টটার প্রডিউসার যদি হই, আমি ধরেন টি শার্ট কস্ট আমার পড়েছে ধরেন 100। সো আমার যদি টি শার্টের কস্ট 100 হয়ে থাকে, আপনাদের কি মনে হয় আমি 100 টাকার নিচে কোনোদিন এটা বিক্রি করব? মোস্ট লাইকলি না, বিকজ আমার তো অ্যাটলিস্ট কস্টটা উঠাতে হবে, অন্য কিছু না হোক আমার কস্টটা তো আমার উঠাতে হবে। সো আমার যদি কস্টটা যেই প্রাইস থেকে, মানে যেই প্রাইসে আমার ব্রেক ইভেনে আসি, বা আমার কস্টটা যেখানে আমি উঠাতে পারবো, সেই প্রাইসটা সাথে কম্পেয়ার করব দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস আই সোল্ড দ্য প্রোডাক্ট অ্যাট। সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক আপনারা ইন আ ওয়ে ইটস লাইক ইউর প্রফিট, বাট ওয়ান্স অ্যাগেন এটা আমরা প্রফিট এখানে বলবো না, কারণ প্রফিট নিয়ে আমরা মিডের পরে কাজ করব। বাট এখন ফর দ্য টাইম বিং এভাবে ধরতে পারেন যে আমার, বিকজ একটা প্রডিউসার তার দাম শুরু করবে 100 টাকার উপর থেকে, রাইট? কারণ 100 টাকা তো তার কস্ট, সো তার অ্যাটলিস্ট 100 টাকা উঠাতে হবে। সো 100-র উপরে সে যতটুকু যেতে পারে, এবং এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আপনার কস্ট, সে যে প্রোডাক্টটা সেল করেছে সেটার প্রাইস হচ্ছে 300। সো তাহলে সে এক্সট্রা
gained আমরা হবে 300 minus 100 is once again ধরেন 200 এবং এই যে ডিফারেন্সটা বিটুইন দ্য অ্যাকচুয়াল cost or the lowest price you will sell a product versus the actual price you get এটাকে আমরা বলছি the producer surplus. So আমাকে বলেন আপাতত এতটুক do we kind of understand what I'm trying to do? ইয়েস স্যার। স্যার আমি ভুলে 20 মিনিট পরে জয়েন করেছি, এটা কি মানে শেষ হওয়ার পরে কি আরেকবার রিপিট করা যাবে? হ্যাঁ স্যার, সো থ্যাঙ্কফুলি আমরা এখন আসলে অত কিছু শুরু করি নাই। আমি যেটা বলেছি যে আমাদের একটা প্র্যাকটিস সেট আছে ওয়েলফেয়ার এন্ড এফিসিয়েন্সি, এই যেটা আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টার বেসিক্যালি। সো সেটার প্র্যাকটিস সেটটা আমি আপলোড করে দিব এবং ফার্স্ট 3টা কোয়েশ্চেনই আমরা আজকে সলভ করার ট্রাই করব। অ্যান্ড সেখান থেকে আমি জাস্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। অ্যান্ড আমরা ফার্স্টে দুটো ডিমান্ড সাপ্লাই। স্যার এটা তো মিডে আছে তাই না? আমরা প্রাইস এন্ড ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি পেয়েছি। তারপরের পার্টটা নিয়ে আমরা কথা বলছি which is কনজিউমার সারপ্লাস এবং প্রোডিউসার সারপ্লাস। সো ওয়ান লাস্ট টাইম, কনজিউমার সারপ্লাস ইজ the difference between the maximum price you are willing to pay এবং the actual price that you pay. আপনি ধরেন বাজেট নিয়ে গেলেন একটা টি শার্ট কিনতে 500 টাকা, আপনি যদি 300 টাকা খরচ করেন যেটা অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট, আপনার যতটুকু বাকি থাকবে আপনার কাছে অন হ্যান্ড সেই প্রোডাক্টটাকে, সেই অ্যামাউন্টটাকে আমরা বলি ইয়োর কনজিউমার সারপ্লাস। এবং অন দি আদার হ্যান্ড যদি প্রোডিউসার সারপ্লাস যেটা, that is basically we look at the lowest price a producer will sell at. So যেটাকে আমরা alternately বলতে পারি at least the cost of the product, কারণ কস্টটা তো তার উঠাতে হবে। সো সেই প্রাইসটা থেকে আমরা কম্পেয়ার করি যে অ্যাকচুয়াল প্রাইসে আপনার টি শার্টটা বা প্রোডাক্টটা সে সেল করেছে। সো দ্য প্রাইস মাইনাস দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট যতটুকু আসছে ওটাকে আমরা বলছি দ্য প্রোডিউসার সারপ্লাস। সো দিস ইজ হাউ, মানে দিস ইজ বেসিকলি হোয়াট দ্য ফান্ডামেন্টাল ইজ। এবং নাও লেটস লুক অ্যাট ওভার হিয়ার ইন দিস ইকুয়েশন, ঠিক আছে? সো লেট মি ড্র দি ডিমান্ড সাপ্লাই গ্রাফ, তারপর ওখান থেকে আমি স্টার্ট। সো উইভ গট, স্যার এখান থেকে কত মার্কের কোয়েশ্চেন আসবে? স্যার সবকিছুই 10। এই এক্সাক্ট সেম কোয়েশ্চেনটা ইজ 10 মার্কস। স্যার অপশন থাকবে? অপশনটা আসলে কিভাবে থাকবে once again we are not sure, but আমি এইজন্য বলছি যে এটার ম্যাথটা ইজ রিলেটিভলি once again সিম্পল। ইলাস্টিসিটিটা যেমন একটা সমস্যা যেটা হতে পারে, ইটস কোয়াইট লেন্দি, যে আপনার অনেকখানি করতে হবে এবং একটা জায়গায় ভুল করলে পুরো জায়গাটা কিন্তু একটা এফেক্ট হবে। সো আমি এইটা স্পেশালি সাজেস্ট করবো যে যারা যারা আপনাদের মধ্যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে বুঝেছেন, বিকজ ও যদি ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই খুব ভালো করে বুঝে থাকেন তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আপনার জন্য ইজি হবে। সো ইলাস্টিসিটির একটা অল্টারনেটিভ এটা চিন্তা করতে পারেন, রাইট? সো স্যার আমাদের কি তাহলে টোটাল 4টা চ্যাপ্টার? I think right. Just একটা introductory chapter, সেটা আমরা it's not going to be part of your mid. So this is our axis. তো এখানে আমরা ইকুয়েশনটা যদি একটু খেয়াল করি, সো আমাদের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে p equals to 32 minus 8q এবং এখানে আছে 12 plus 2q, ঠিক আছে? সো হোয়াট আর উই, আমরা যদি একটা জিনিস এখানে দেখি, সো আমাদের অ্যাক্সিস দুটো কি, দ্য পিটা যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস এবং কিউ উইচ ইজ আওয়ার এক্স অ্যাক্সিস। সো আমরা যখন কনজিউমার সারপ্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাসের প্রশ্ন আসবে
আমরা তখন ডিমান্ড এবং সাপ্লাই কার্ভটা একদম ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে শুরু করব। ঠিক আছে, এন্ড হোয়াট আই মিন বাই দিস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, বাট তার আগে লেটস জাস্ট হ্যাভ আ কুইক লুক অ্যাট সামথিং। সো যদি পি অ্যাক্সিস যেটা, যে ওয়াই অ্যাক্সিস আমাদের প্রাইস, এখানে একটা ভ্যালু কখন থাকবে? যখন কোয়ান্টিটি ইজ জিরো, জাস্ট অন দিস অ্যাক্সিস, রাইট? যখন ইয়োর কোয়ান্টিটি ইজ জিরো তখন এই অ্যাক্সিস বরাবর একটা ভ্যালু থাকবে। সো আমার যদি কোয়ান্টিটি আমি এখানে সাপ্লাইতে জিরো ধরি, so let me write this down here once again. P equals to 32 minus 8Q, 32 minus 8Q, এবং আমাদের সাপ্লাই হচ্ছে P equals to 12 plus 2Q. So এইখানে যে এই অ্যাক্সিসটার উপরে যদি আমরা কোনো একটা পয়েন্ট চাই ফর P, our Q has to be 0, বিকজ এই জায়গাটায় না হলে একদম এটার মধ্যে কোনো পয়েন্ট থাকবে না। সো যদি Q যখন 0, তাহলে আমার ডিমান্ডে এখানে যদি Q 0 হয় ভ্যালু, তাহলে 8 into 0 to 0, সো আমার ডিমান্ডে আসছে P equals to 32, এবং সাপ্লাইতে যদি Q 0 ধরি তাহলে 2 into 0 which is 0, সো আমার P equals to 12. সো এটা করে the intuition behind this is that আমরা দেখছি what is the lowest price for a producer and what is the highest price for a consumer. Because quantity যখন zero, তার মানে কি no one is buying it, right? If you're যদি demand perspective থেকে দেখেন, 32 যখন দাম হবে no one is buying it, এই জন্য আপনার কোয়ান্টিটিটা জিরো। এবং আপনি যখন সাপ্লাই পার্সপেক্টিভে দেখবেন তখন দেখছেন যে এই যখন কোয়ান্টিটি জিরো, তার মানে এই দামের নিচে প্রডিউসাররা সেল করবে না, সো এটা তাদের কস্টিং প্রাইস হিসাবে ধরতে পারেন। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইউল ডু ইজ জাস্ট ফার্স্ট স্টেপ, আপনারা কিউ ইকুয়ালস টু জিরো ধরবেন। কিউ ইকুয়ালস টু জিরো ধরে আপনারা জাস্ট পি এর ভ্যালু দুটা বের করবেন। ডিমান্ডের জন্য পি এ হাই 32 এবং সাপ্লাইয়ের জন্য পি হচ্ছে 12, এবং এটা দিয়ে হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু ইজ আমাদের এখানে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আমরা আমাদের কার্ভটা আঁকবো। অ্যান্ড হিয়ার্স দ্য ফান পার্ট, oops, sorry, this happens sometimes. এবং সাপ্লাই আমরা ডিমান্ডের সময় কি দেখেছি, প্রাইস ইকুয়ালস টু 32, সো দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম প্রাইস। আমরা যে বলেছি, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য ডিমান্ড স্কেজুল, যে মানে there is a প্রাইস যেটা nobody will buy it at, এবং তারপর থেকে যখন প্রাইস কমতে থাকবে people will start buying. So 32 is that price যেখানে nobody is buying. যদি এখানে লিখি no one is buying, এবং এটা হচ্ছে no one is selling. সো আমাদের ডিমান্ড হবে 32 এবং সাপ্লাই এটা শুরু হবে ফ্রম 12. সো ইউ সি, আমরা যে র্যান্ডম যেটা আমরা নর্মাল ডিমান্ড সাপ্লাই ডায়াগ্রামটা আঁকি, সেটাকে আমরা কি করছি, যে একটা নির্ধারিত একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট থেকে আমরা জিনিসটা শুরু করছি। সো ফর দ্য ডিমান্ড দেখেন, we are starting here at 32, supply we are starting here at 12. So আমাদের কোয়েশ্চনটা কি বলেছে, find plot the demand and supply graph with proper labels. এই যে আমরা লেবেল দিয়েছি ডিমান্ড সাপ্লাই, এখানে এটা দিয়েছি, এবং আমরা অলসো এখানে যদি খেয়াল করি আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আমরা কি বের করেছিলাম 16, এবং ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি ইজ 2. সো এইখানে এসে লেটস এবং 2. So I know this is quite
মানে 12 to 16 এর গ্যাপটা আসলে বড় 30 to 16 এর থেকে, বাট ওয়ান্স अगेन আমরা জাস্ট ফ্রি হ্যান্ড করছি। এটা অ্যাকিউরেসি অফ মানে বা জিনিসটা দেখতে কতটা অ্যাকিউরেট আমাদের দরকার নেই, আমাদের জাস্ট একটা গ্রাফলি জিনিসটা দেখাতে হবে, অ্যাজ লং এজ জিনিসটা বোঝা যায়, দ্যাটস অল আই কেয়ার অ্যাবাউট। সো এখানে দেখেন আমাদের প্রাইসটা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ইজ 16, ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি ইজ 2। সো এটা হয়ে গেল। সো আমরা যেটা মাত্র বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য কনজিউমার সারপ্লাস, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ম্যাক্সিমাম প্রাইস ইউ আর উইলিং টু পে অ্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস ইউ পে। সো ম্যাক্সিমাম আমরা পে করতে রাজি ছিলাম কত, 32, এবং অ্যাকচুয়াল প্রাইস আমরা পে করছি কত, 16। সো এই 32 and 16 এর ভিতরে এই যে স্পেসটা আছে, লেট মি জাস্ট this part is our consumer surplus. এই পুরো সরি ডায়াগ্রামটা নষ্ট হয়ে যাবে, বাট ওকে নট ব্যাড। এই যে পুরো ট্রায়াঙ্গেলটা, দ্যাট ইজ আওয়ার কনজিউমার। আচ্ছা, I shouldn't have done that. That looks worse. Yes. So এই পুরো পার্টটা is our consumer surplus. এবং আমরা প্রোডিউসার সারপ্লাস কি বলেছি? প্রোডিউসার সারপ্লাস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লোয়েস্ট প্রাইস আ প্রোডিউসার উইল সেল অ্যাট অ্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস। সো ইফ আই জাস্ট চেঞ্জ ইট টু ফর এক্সাম্পল দিস, সো হোয়াট ইজ দ্য লোয়েস্ট প্রাইস একটা প্রোডিউসার সেল করবে? 12। এবং হোয়াট ইজ দি অ্যাকচুয়াল প্রাইস দে আর সেলিং ইট অ্যাট? 16। সো এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে হয়েছে, দিস ইজ আওয়ার producer surplus. So স্যার আমরা এক্সাম এটাকে কিভাবে এভাবে দেখাবো, মানে কালারটা তখন কি জাস্ট সিএস এন্ড লিখে দিলেই হয়ে যাবে নাকি ট্রায়াঙ্গেল আঁকা লাগবে? আপনারা যেরকম করতে পারেন যে ফর এক্সাম্পল যে এটাকে বি, এটাকে ধরেন এ, এরকম কিছু একটা ডিনোট করে বা সিএসপিএস লিখে দিলেই হবে। এরকম ট্রায়াঙ্গেলটা একে সিএসপিএস যদি লিখে দেন তাহলেই হবে। তো দেখেন, দিস ইজ ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ কনজিউমার এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। দিস ইজ হাউ উই ফাইন্ড দি ইন্টারসেপ্ট at the y-axis। এই যে q equals to 0 ধরে p এর ভ্যালুগুলো পাই, সেখান থেকে আমরা যেটা ডিমান্ডের যে p এর ভ্যালু সেখান থেকে ডিমান্ড কার্ভটা শুরু করি, এবং সাপ্লাই এর যে p এর ভ্যালু সেখান থেকে সাপ্লাই কার্ভটা আমরা শুরু করি, করে মাঝখানে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস যেখানে ডিমান্ড সাপ্লাই মিট করেছে ওখানে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা লিখি, এবং নিচে ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটিটা লিখি। অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন the actual price and the lowest price is the producer surplus, and the difference between the highest price and the equilibrium price is the consumer surplus. এতটুকু পর্যন্ত are we good? 16টা কিভাবে আসছে স্যার? এই যে স্যার ফার্স্ট আমরা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বের করেছি, if you remember, demand equals to supply equal করে ইকুয়েশন দুটাকে সলভ করেছে। Other than that, স্যার লাস্টে কি ম্যাথটা করে দেখাই দিব যে কনজিউমার সারপ্লাস আলাদা করে, মানে আনসারে লিখে দিব যে কনজিউমার সারপ্লাস এত আর প্রোডিউসার সারপ্লাস এত? হ্যাঁ, আমরা যে নেক্সটটা সি টোটাল সারপ্লাস, বাট এই যে ফার্স্ট যে গ্রাফ মানে ডায়াগ্রামটা আঁকা অ্যান্ড ডায়াগ্রামে সিএসপিএসটা বুঝানো, এই জিনিসটাকে আমরা বুঝতে পেরেছি নাকি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I can see we are 57 people, and আমি ওই একই তিনজনের গলায় খালি yes বুঝতেছি, বাকিরা আর আমি তো লেট আসায় শুরু থেকেই হচ্ছে মানে ছিলাম না, এজন্য লাস্টে এসে বুঝতেছি না অ্যাকচুয়ালি এটাই। হোপফুলি একটা পর্যায়ে বাসের ভিতর ঢুকে যেতে পারবেন, একটু আমাদের সাথে থাকেন। এবং আরো কারো কোনো কোয়েশ্চেন ছিল কিছু নিয়ে? মাইক হ্যাজ প্রবলেম স্যার, কি আমার না আপনাদের?
স্যার আপনার কথা ক্লিয়ারলি আসছে না। স্যার একটু কেটে যায় মাঝে মধ্যে when you were talking about the midterm এটা আসবে কিনা তখন একটু কেটে গিয়েছিল। আচ্ছা, let me, I think ওটা মাইক না, একটু ইয়ার প্রবলেম, জাস্ট bear with me 1 second. Internet, so hopefully this should be better, but কোনো সমস্যা হলে প্লিজ স্পিক আপ। আচ্ছা, আই ক্যান জাস্ট সি একটা কোয়েশ্চেন একজন লিখেছে, তানভীর সিদ্দিকী, স্যার বাজেট ওভার হলে কিনবেন না। That's it, you know, we're assuming বাজেটের নিচে আছে, ঠিক আছে, and that's why we're doing it. Okay, স্যার এই গ্রাফটাই কি লাস্ট অ্যান্সার হবে বি এর, নাকি আমাদের গ্রাফ আঁকার পরে লিখে দেওয়া লাগবে যে সারপ্লাসটা এক্স্যাক্টলি কত ছিল? বিতে আপনার শুধু ডায়াগ্রামটা আঁকতে হবে এবং কোন পার্টটা সিএস এবং কোন পার্টটা পিএস সেটা আপনাদের ডিনোট করে দিতে হবে, জাস্ট লাইক এভাবে যদি এঁকে দেন দ্যাটস ফাইন, কিন্তু জাস্ট বি কেয়ারফুল সবকিছু যেন এই যে নাম্বার এগুলো যা যা দিয়েছি সেগুলো যেন কারেক্ট হয়, কারণ সিএস পিএস এর সময় আমরা এক্সাক্ট নাম্বার নিয়ে কাজ করছি। ওকে, সো me zoom out so that এটা এখানে থাকে and we can still see. আচ্ছা, so now let's actually calculate the consumer and producer surplus. তার আগে আমি জাস্ট এখানে ফার্স্ট স্টেপ আমরা এটা বের করেছি, our second step is mention CS and PS in diagram. Okay, so let's actually start calculating this. So আপনাদের মধ্যে যারা একটু ম্যাথ পছন্দ করেন, জিওমেট্রি স্পেসিফিক্যালি, খুব ইজিলি বলতে পারবেন আমরা এখানে কি করতে পারি। As you can see, এই ডিমান্ড কার্ভ, ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এবং দ্য প্রাইস অ্যাক্সিস মিলে সিএস এর সুন্দর একটা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গিয়েছে, রাইট? এবং আপনার যদি প্রডিউসার সারপ্লাসটাও দেখেন, ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, সাপ্লাই কার্ভ এবং প্রাইস অ্যাক্সিস মিলে সুন্দর একটা once again triangle হয়ে গিয়েছে। All we have to do is find the area of the triangles. এটা হচ্ছে আমাদের third step. Area of the triangles CS and PS. So আমাদের এই CS এর এরিয়া, এই ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়াটা যদি বের করি, we can find out total consumer surplus, এবং PS এর ট্রায়াঙ্গেলটা যদি আমরা বের করি, we can find total producer surplus. So let's try it. So let me just zoom out. স্যার সেকেন্ড স্টেপটা একটু আরেকবার বলবেন? আচ্ছা, as you can see here, আমরা ফার্স্ট স্টেপটাতে কি করেছি, কিউ ইকুয়ালস টু 0 করে ডিমান্ড সাপ্লাই ডায়াগ্রামটা, ডিমান্ড সাপ্লাই ইকুয়েশনে কিউ ইকুয়ালস টু 0 বসায়, উই আর গেটিং দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস ইন্টারসেপ্টস, যেখানে সো ওয়াই অ্যাক্সিস আমাদের বেসিক্যালি দ্য প্রাইস অ্যাক্সিস, সো প্রাইসের ইন্টারসেপ্ট গুলো পাচ্ছি 30, P equals to 32 and P equals to 12 for demand and supply. এই 32 মানে ডিমান্ড যেখান থেকে শুরু হয়, সো ডিমান্ড কার্ভটাকে একদম পি অ্যাক্সিস থেকে শুরু করবেন, 32 সাইডে লিখে দিবেন। সাপ্লাই কার্ভটাকে আবারও পি অ্যাক্সিস থেকে অ্যাটাচ করে ওখান থেকে শুরু করাবেন, ওখানে আপনি প্রাইস 12 বসাই দিবেন। তারপর ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা যেটা আমরা এতে বের করেছি, সেই ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা মাঝখানে এঁকে দিবেন, যেখানে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই মিট করছে ওখানে 60, এবং ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটিটা নিচে যে কোয়ান্টিটি, ম্যাক্সিমাম প্রাইস এবং ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের মাঝখানে যে ট্রায়াঙ্গেলটা, দ্যাটস ইউর কনজিউমার সারপ্লাস। ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এবং লোয়েস্ট প্রাইস যেটা, দ্যাট উইল বি ইয়োর প্রোডিউসার সারপ্লাস। সো বিতে আপনারা এই দুটো মেনশন করবেন। নাও কামিং ব্যাক টু সি, এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। সো আমরা এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেলের ফর্মুলা হচ্ছে হাফ বেস ইন্টু
height. So the fun fact is আপনারা যে কোনো যেটা ইচ্ছাই করতে পারেন, but what I usually do consider is that this part is the base এবং this part is your height. So সো আপনাদের y axis এর পার্টটাকে আমরা ডিফারেন্স চেঞ্জটাকে আমরা বেস বলছি এবং x axis এর যে ডিফারেন্সটা সেটাকে আমরা হাইট বলছি। সো আমরা এখানে যদি সিএস এর ক্ষেত্রে এটা দেখি, সো এটা আমাদের ফর্মুলা ফর এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। সো ফর সিএস আমরা দেখব, সো হাফ, তো হাফ বেস হচ্ছে এখানে দেখেন, সো বেসটা কি শুরু হচ্ছে 32, শেষ হচ্ছে 16 এ। সো 32 মাইনাস 16 ইন্টু আমার হাইট কত, হাইট ইজ জাস্ট দিস মাচ, রাইট, 2। সো আমার হাইট হচ্ছে 2। সো এটা যদি করেন we will get half into 16 into 2, 2 কেটে, so আমার consumer surplus should be 16. ঠিক এভাবে if we do the producer surplus আমাদের আসবে half into, এবার base this part, once again y axis এর যে পার্টটা, so 16 minus 2 into, এবং once again the height হচ্ছে আমাদের 2। স্যার 16 minus 2 16 minus 12 Oh, sorry. You guys are absolutely correct. As you can understand, it has been a very long day for you and for me, but আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো। So basically half into 16 minus 12 into 12 into 2, my bad, 2 into 2 কাটাকাটি হয়ে যাবে, এখানে basically what you will only have is 4. So আমার consumer surplus, so consumer surplus is 16, producer surplus is 4. আপনাদের এই কোয়েশ্চেনে কি প্রাইস কোনো ইউনিট আছে? এইখানে কোনো ইউনিট নাই বলে এভাবে রেখে দিতে পারেন, বাট ইউজুয়ালি এইটাও আপনার একটা ধরেন টাকা বা ডলার এরকম কোনো একটা ফিগার আসবে, বাট সিন্স এখানে কিছু নাই এভাবে রেখে দিতে পারেন। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট দ্য কনজিউমার সারপ্লাস অ্যান্ড দ্য প্রডিউসার সারপ্লাস। দেখেন এই পর্যন্ত কি, ডু উই গেট ইট? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি, আপনি যে এখানে মানে কোয়ান্টিটি যেটা ওইটাকে আপনি মানে আপনি বললেন যে আপনি মানে হাইট ধরছেন এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে আপনি বেস ধরছেন। আমরা যদি মানে এটাকে উল্টাও কি ধরা যায়, বা উল্টা ধরলে তো মানে এটা কি সেম? এটা তো মনে হয় না সেম আসবে। আপনি যদি উল্টাও ধরেন, হিজ দ্য বিউটি অফ আস্কড, আপনি যদি এটা এনআইসি তানজিব ঐতিহ্য একই কথা জিজ্ঞেস করেছে। সো জিনিসটা কি, যদি আপনি এটাকে হাইট ধরেন, ওয়ান সেকেন্ড সমস্যা নাই, তো এটা এখানে 32 minus 16 লিখবেন, এখানে 2 লিখবেন, because at the end of the day if you look at the formula you're multiplying everything. So আপনি যেটাকে যা খুশি ধরতে পারেন, it will come out the same thing. And আমি বললাম তো আমি এটা ধরি বিকজ আমার কাছে লজিক্যালি মনে হয়। আপনার যদি এটা বেস ধরতে চান, এটা হাইট ধরতে চান, বি মাই গেস্ট, আপনার অ্যান্সারটা একই আসবে। বাট এখানে কিন্তু এটা কিন্তু আবার 32 লিখেন না, কারণ 32 মানে কি একদম 0 থেকে 32 পুরো স্পেসটা আমরা বলছি, এটা কিন্তু ঠিক না। আমরা শুধু এই পার্টটার কথা বলছি, দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর গোয়িং 32 minus 16, ঠিক আছে? এবং এখানে সো আমরা 2 মাইনাস, এখানে আমরা কতটুকু পর্যন্ত 2, সো আমি কিন্তু চাইলে এখানে 2 minus 0 লিখতে পারি, বাট 2 minus 0 is basically just 2. So as a result আপনারা যে কোনোটাই যা খুশি ধরেন, এটাকে বেস ধরেন, এটাকে হাইট ধরেন, এটাকে বেস, এটাকে হাইট, whichever you want, it is basically the same thing. And
I think আরেকটা question from Trishita Rahman. She's saying no, এখানে no one is buying, no one is selling কেন লিখেছি? আমি বুঝাতে যাচ্ছি যখন no one is buying মানে যখন Q equals to 0, no one is selling মানে Q equals to 0. So these are the lowest prices. যে 12 নিচে গেলে no one will be selling a product. আর 32 উপরে গেলে no one will be buying the product. So that's why Q equals to 0 করে আমরা এই ভ্যালুগুলো পেয়েছি। Coming back to this, once again, all you have to do is find the intercept. Intercept থেকে demand supply diagramটা আঁকবেন। একে ফার্স্ট পার্ট যেটা হাইয়েস্ট প্রাইস এবং ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের মাঝখানে যেটা, দ্যাটস ইউর কনজিউমার সারপ্লাস। ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এবং লোয়েস্ট প্রাইসের মাঝখানে যেটা, দ্যাট ইজ ইউর প্রোডিউসার সারপ্লাস। এবং এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল ইউজুয়ালি হবে। ট্রায়াঙ্গেল থেকে আপনারা হাফ বেসিং টু হাইট করে ফর্মুলাটা বসায় আপনারা বি কেয়ারফুল যে এক্সাক্ট স্পেসটা নিচ্ছেন। এই যে যেমন 32 মাইনাস 16, যেমন এখানে প্রোডিউসার সারপ্লাসটা দেখেন, এখানে যদি আপনি 16 শুধু ধরেন তাহলে কিন্তু পুরো এই স্পেসটা কাউন্ট হবে, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইটস অনলি 16 থেকে 12 এর মধ্যে যতটুকু ওই জায়গাটা। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট উই হ্যাভ টু পুট ইন দি এক্সাক্ট ফিগার। এটা করে উই উইল গেট কনজিউমার সারপ্লাস অ্যান্ড অর প্রোডিউসার সারপ্লাস। এবং লাস্টে যেটা দেখেন, explain why a market operates efficiently at the equilibrium point. এটা জাস্ট একটা ফানি কোয়েশ্চেন যেটা টু বি ফেয়ার জীবনও আসবে না, বাট ইকুইলিব্রিয়াম কেন অ্যাক্ট করে ইন দ্যাট কি বলো efficiently at the equilibrium point, because, and this is for D, because demand equals to supply, there is no shortage or surplus. That's it. কেন এফিশিয়েন্টলি অ্যাক্ট করে এট ইন ইকুইলিব্রিয়াম? কারণ আপনার যতটুকু ডিমান্ড করছে মানুষ ততটুকুই প্রোডিউসাররা সাপ্লাই করছে। There is no shortage or there is no surplus. So as a result এটা, and since যতটুকুই আসছে ততটুকুই ইউজ করা হচ্ছে, as a result আমরা বলি ওখানে মার্কেটটা এফিশিয়েন্টলি কাজ করছে। দেখেন, দিস ইজ কনজিউমার অ্যান্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। আপাতত এই নিয়ে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস? I don't know আপনারা শুনেছেন নাকি আপনারা ঘুমায় যাচ্ছেন, but if you guys are okay, if you can just write yes, মানে সে কনফিউশন নেই স্যার, আগাইতে পারেন। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, আগাইতে পারেন। স্যার এখানে বেস কোনটা ধরেছিলেন? once again স্যার, যেটা আপনার মন চায় আপনি এটাও বেস ধরতে পারেন, এটাও বেস ধরতে পারেন, সবকিছু সবার সাথে মাল্টিপ্লাই করবেন। ঠিক জিনিস স্যার আমাদের কি এই ক্লাসের রেকর্ডিং দেওয়া হবে? so you have to for back আমি করেছি স্যার, কথা কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার। ব্র্যাক কে হবে because unfortunately BRAC does not allow recordings of the Google Meets, ঠিক আছে? so I can't provide a recording, এবং আমি যদি আমার স্ক্রিন রেকর্ড করি এখানে 300 GB আসবে, যেটা আপনারা জীবনে কেউ ডাউনলোড করবেন না বা দেখবেন না। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা এখানে যা করছি এইটাই আমি আপলোড করে দিব, দিস উইল বি দেয়ার। অ্যান্ড আমি যেটা অ্যানাউন্সমেন্ট একটু পরে করতাম এখন আমি বলে দিচ্ছি, সিন্স অলরেডি মানুষ চলে যাচ্ছে। আই হ্যাড 56, এখন 57, 50 কত 59 ছিল, 57 হয়ে গেছে। সো এখনই বলে দিই, স্যাটারডেতে টাইমটা আমি এখনো ঠিক করিনি, বাট স্যাটারডেতে আমি 1.5 থেকে 2 ঘন্টার জন্য অনলাইনে থাকবো। আমি একটা গুগল মিটের সেশন ওপেন করে রাখবো। আপনাদের যদি অনলাইন কোনো কনসালটেশন করতে হয় প্লিজ তখন জয়েন করবেন, আসবেন, কোয়েশ্চেন করবেন, তারপর চলে যাবেন, আমি ওখানে থাকবো। সো আমি ফুল ইনস্ট্রাকশনস এন্ড এভরিথিং আমি পোস্ট করে দিব, সো আপনারা তখন দেখা করতে পারবেন। ওকে, সো এটা
once again sir একটু I know it's a bit annoying জিনিসটা কিন্তু it's not that hard but because আমরা অনলাইনে আসলে করছি it's a bit মানে ট্রিকি লাগছে রাইট স্যার ফ্রাইডে যেটা ক্লাস নিবেন বলেছেন এটা কি সেম জিনিসের উপরই আবার নিবেন আরেকটা ক্লাস, মানে একই জিনিস আবার একই ক্লাস আবার হবে? আপনাদেরকে আমি ওটাতে বলতে পারবো না বিকজ once again আমাদের একটা লিমিট আছে of how many students or how many participants can be in a Google Meet session at a time. ঠিক আছে, সো ওখানেও আমার প্রায় 85 people. সো আপনারা যদি দেশে ঢুকে পড়েন দেখা যাবে ওদের অ্যাকচুয়ালি কেউ নাই। And then স্যার আমি তো হচ্ছে ফার্স্টে ওই যে বারবার একই কথা বলছি, ফার্স্টে ছিলাম না, দ্যাটস ওয়াই মানে লাস্টটুকু বুঝেছি, বুঝি নাই তা না, বাট আমি হচ্ছে সিকোয়েন্স তো বুঝতেছি না। one more and then এটা একবার সিন্স আমরা বুঝে গেছি আমরা জাস্ট আরেকটা করব আরেক সো ফুল এন্ড আপনাদের আর এক্সপ্লেনেশন দিব না, আমি আপনাদের একটা একটা করে করতে থাকবো, আপনারা আমার সাথে দেখেন and then hopefully আর একটু ক্লিয়ার হবে and না হলে we will find something out. So let me just grab the second one. Let's go with this. Price. We have okay, let's got it. Add query. Wow, this is quite small. Okay. So, this is our question. Suppose the market for green tea, that এটা হচ্ছে number 3 যেটা ওখানে, the market for green tea, আমাদের demand function is QD equals to 11,000 minus 1,000 P এবং supply হচ্ছে QS equals to 500 P minus 1,000 এবং একটা প্রাইস সিলিং বসানো হয়েছে এখানে, ঠিক আছে? and in this is the final part. এই জিনিসটা আজকে আমরা দেখে ফেললে you are all done with everything meat related. So consumer surplus producer plus তো আমরা দেখলাম, জাস্ট এই প্রাইস সিলিংটা মানে কি এবং এখানে প্রাইস সিলিং তো মানে জানি, বাট এখানে how does this affect this? So first and foremost let's start with the equilibrium price and quantity. This is quite big. So আমাদের equilibrium price and quantity some যদি equation গুলো রাখি, so demand is QD equals to 11,000 minus 1,000 P. Supply is QS equals to 500 P minus 1,000. So এটা যদি আমাদের থাকে, সো আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম কি হবে? Equilibrium demand equals to supply, so 11,000 minus 1,000 P equals to 500 P minus 1,000. So এখানে যদি আমরা এদিকে নিয়ে যাই, এটা প্লাস হবে, সো 11,000 এখানে থাকলো, 1,000 এখানে নিয়ে আসি, 11,000 প্লাস 1,000 equals to 500 P plus 1,000 P. So তাহলে আমার আসছে 12,000 equals to 1,500 P. এটা করে আমার P should come to be I think 8 if I'm not wrong. Let me just yes, there we go. See, sir, আমি সবসময় আপনাদের বলবো মেন্টাল ম্যাথস প্র্যাকটিস করেন, পুরো বয়স মাথাটা ঠিক থাকবে। তাও মেন্টালি ম্যাথটাকে করেন, তারপর ক্যালকুলেটরে বসান। সো ক্যালকুলেটরে চেক হলো। সো
p equals to 8 এবং দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু একটা ডলার সাইন দেওয়া আছে তার মানে আমরা এখন so we will have to put not 4 sorry 8 okay so that's our equilibrium price তাহলে আমাদের equilibrium quantity তাহলে কি আসবে যে কোনো একটাতে বসায় দিবেন let's put it in supply so 500 into 8 minus 1000 so 500 into 8 will give you 4000 থেকে 1000 যদি মাইনাস করেন আপনার বেসিক্যালি Q আসবে 3000 so আপনার equilibrium price is 8 and equilibrium quantity is 3000 so এটা যদি হয়ে থাকে let us draw the diagram এবং প্রোডিউস এন্ড কনজিউমার সারপ্লাস আনফরচুনেটলি আমাদের ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে কারণ ওই ডায়াগ্রামটা ছাড়া আসলে আমাদের কোনো সম্ভাবনা নাই আমি আসলে স্পেস অ্যালাইনমেন্ট খুব খারাপ করছি এগুলো এখানে থাকলে ভালো হইতো বাট লেটস ডু ইট হিয়ার উপস এটা পি ইটস আওয়ার কিউ সো এখন আমরা কি বলেছি এই ডিমান্ড কনজিউমার সারপ্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাসের সময় সব সময় আমরা এই পি অ্যাক্সিস থেকে শুরু করব সো আমাদের এই এখানের ভ্যালুগুলো জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্স প্রাইস এন্ড হোয়াট ইজ দ্য লোয়েস্ট প্রাইস সো ম্যাক্স প্রাইস লোয়েস্ট প্রাইস যদি বের করতে চাই সো তাহলে যদি ধরেন ম্যাক্স প্রাইস সো তাহলে আমরা ডিমান্ড কিউ ইকুয়ালস টু 0 ফর ডিমান্ড সো তাহলে আমরা এখানে 0 equals to 11,000 minus 1,000 p therefore our p আসা উচিত 11 right ওখানে গেলে p should be 11 once again খেয়াল করবেন that we put the dollar sign of 11 এবং আর for min price or lowest price যেটা ইচ্ছা করেন q equals to 0 for supply so তাহলে সাপ্লাইটাতে আপনি যদি 0 বসান 0 equals to 500 ফার্স্টটাতে কি ম্যাক্স প্রাইস লিখছিলেন জি one second এটা কোনো ফর্মাল টার্ম না এটা জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি বলছি সো এখানে যদি আসে 500 p minus 1000 therefore p should be 2 so as a result আমরা এখানে করি সো আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রাইস বের হয়েছে 11 মিনিমাম প্রাইস বের হয়েছে 2 so demand supply sorry for the bad diagram so এখানে শুরু হবে at 2 এখানে শুরু হবে at 11 এবং আমরা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কি পেয়েছি 8 সো আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ইজ 8 এবং ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি ইজ 3000 সো দিস ইজ হাউ উই গেট আওয়ার ডায়াগ্রাম এবং once again আমরা কি বলছি এই পার্টটা ইজ সিএস এবং দিস পার্ট ইজ আওয়ার পিএস সো আমাদের এখানে কি বলেছে প্রথমে প্রোডিউসার সারপ্লাস এন্ড কনজিউমার সারপ্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাস কনজিউমার সারপ্লাস বের করতে বিফোর দি ইম্পোজিশন অফ দ্য প্রাইস সিলিং ঠিক আছে সো এই ফার্স্ট কনজিউমার প্রোডিউসার সারপ্লাসটা বের করতে হবে সো আমি এখানে কি করি সো কনজিউমার সারপ্লাস ইকুয়ালস টু half into base into height therefore half into আমার base হচ্ছে once again আমি এটা ধরছি could be whatever you want 11 minus 8 into height হচ্ছে this part so পুরো 3000 so 11 minus 8 is 3 into 3000 is 9000 into
to half is should be careful, এটা কিন্তু আমাদের 4500 আসবে। Producer surplus, same way, half into base into height equals to half into base is 8 থেকে 2 বাদ দিলে যেটা 8 minus 2 into height once again is 3000. 8 minus 2 is 6. 6 into 3000 is 18,000. Divide by 2 is 9,000. So our consumer surplus is 4500 এবং 9,000. So এটা হচ্ছে আমাদের part B, producer surplus and consumer surplus before the imposition of the price ceiling. স্যার পার্ট বিটা আবার একটু বলেন তো মাঝখানে কারণ পার্ট বিটা আরেকবার বলা যাবে? জি, প্রডিউসার সারপ্লাসটা বের করা। সো এই যে দেখেন কনজিউমার সারপ্লাস কোন জায়গাটা, ম্যাক্স প্রাইস থেকে দ্য প্রাইস ইউ পে, যে স্পেসটা, এটা ইন দি ট্রায়াঙ্গেলটা হবে, দ্যাট ইজ ইয়োর কনজিউমার সারপ্লাস। দেখেন এখানে সিএস লিখেছি। সো কনজিউমার সারপ্লাস ইজ ইকুয়ালস টু, এবং ফর্মুলাটা কি, ইজ জাস্ট অ্যান এরিয়া অফ আ ট্রায়াঙ্গেল। সো হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট। সো হাফ হচ্ছে আমাদের হাফ, বেস এই পার্টটা ধরছি, 11 থেকে 8 মাইনাস করলে এই যে এই স্পেসটা, এবং হাইট হচ্ছে দিস স্পেস, দ্য 3000. সো হাফ বেস হাইট, সো 11 minus 8 is 3, 3 into 3 is 9, divide by 2, 4500. Producer surplus, once again half base into height, আমরা কি করছি, হাফ ইন্টু বেস, 8 থেকে 2 মাইনাস করছি, বেস হাইট ওয়ান্স अगेन এই পুরো পার্টটা 3000, 8 minus 2 is 6 into 3000 is 18,000, সেটাকে আপনি যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করেন you should get 9,000, এবং that is your initial consumer and producer surplus. এটার পরে we just do what is, we then impose the price ceiling of $4. So price ceiling টা আমরা যখন impose করতে যাব, আমরা যেটা is below the equilibrium price. So roughly ধরেন এখানে that is 4, because আমরা কেন বলেছি এখানে লেখা price ceiling of $4 is imposed. So এই যে 4, তার মানে this is the maximum price that is allowed to be sold on the market. ঠিক আছে? So price ceiling টা, this is all that we do. বসাই দিলাম। জি, I have a question from মালিহা আলী লামিয়া। জি বলেন। স্যার এটা যখন প্রাইসিংটা করবো, এটা কি আরেকটা গ্রাফ এঁকে করবো নাকি সেম গ্রাফিক দেখাবো? সেম গ্রাফে, এখানে একটা গ্রাফেই করেন, এখানে 100টা গ্রাফ আঁকা দরকার নাই, সেম গ্রাফে। সো এন্ড লাইক আপনারা এক্স্যাক্টলি যেভাবে করবেন আমি ওটাই করছি, আমি আলাদাভাবে কোনো কিছু করছি না, এক্স্যাক্ট জাস্ট আমি যতগুলো স্টেপস নিয়েছি, জাস্ট এই যেমন এটা শুরু হয়েছে ফ্রম হিয়ার, এই যে ফার্স্ট ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কোয়ান্টিটি বের করলাম, তারপর এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রাইস গুলো বের করলাম, তারপর কনজিউমার এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস বের করলাম, এক্স্যাক্ট যা করছি জাস্ট এটা করবেন, নাথিং এলস। ঠিক আছে? ইট মিন্স সি তে কোনো গ্রাফই হবে না, তাই না? মানে এটা বি গ্রাফে তো আমি এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। যদি দেখি এখানে we have imposed the price ceiling of $4. So আমরা এখন যেটা করব, সো আমি এখান থেকে আবার করছি, sorry, let me just, let's keep it like this. Okay, so after price
after price ceiling of $4. So আমাদের এখন we're going to try and find out এই $4 এর ডিমান্ড সাপ্লাই আসলে কতটুকু, because আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে সাপ্লাই is here, demand তো এটা কি পার্ট বি অর সি? B and that was A. Okay, so after price ceiling of $4 আমরা বসালাম এখানে, as you can see here. আমরা তো জানি যে একটা কি হবে সাপ্লাই, কারণ দেখেন অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 8, এখন 4 টাকা ম্যাক্স ধরা হয়েছে। তো তাহলে কি যে the demand, দেখেন আগে এখানে ডিমান্ড করতে, এখন মানুষ এত ডিমান্ড করবে কারণ প্রোডাক্টের দাম কমে গিয়েছে, তো আপনি অবশ্যই আরো বেশি ডিমান্ড করবেন। কিন্তু সাপ্লায়াররা আগে তারা অ্যাটলিস্ট 8 টাকা করে পেত, এখন মাত্র 4 টাকা পাচ্ছে। সো সাপ্লায়াররা, as you can see from here, সাপ্লায়াররা কম সাপ্লাই করতে যাবে, ডিমান্ডে মানুষ কম বেশি করতে যাবে, সো একটা শর্টেজের সিচুয়েশন আসবে। সো বিফোর দ্যাট আমরা যেটা করব এখানে এই যে প্রাইস সিলিং অফ 4, সো লেটস ট্রাই এন্ড ফাইন্ড দ্য ডিমান্ড অ্যান্ড দ্য সাপ্লাই অ্যাট প্রাইস লেভেল 4। সো তাহলে ডিমান্ড আমাদের ইকুয়েশনটা কি, ইজ জাস্ট দিস, QD equals to 11,000 minus 1,000 P. So 11,000 minus 1,000 into 4. তাহলে 1 into 4, 1,000 into 4 is 4,000. 11,000 থেকে 4,000 বাদ দিলে you have 7,000. So ডিমান্ড এখন মানুষ করছে 7,000। এবং দেখেন আপনারা যদি কনসেপ্টটা ফলো করে থাকেন, ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ছিল কত, 3,000। $4 যদি হয়, ডিমান্ড করছে 7,000, which matches our logic, যে সিন্স প্রাইসটা অনেক কমে যাওয়ার একটা চান্স হয়ে গিয়েছে, মানুষ অনেক ডিমান্ড করবে প্রোডাক্টটা। অন দি আদার হ্যান্ড সাপ্লাই যদি আমরা দেখি, QS equals to কি আছে আমাদের 500p minus 1,000. So this is 500p minus 1,000. So এখানে যদি আবার 500 into 4 minus 1,000. So 500 into 4, this is a 4. 500 in, oh my god. 500 1,000 আসে minus 1,000, so basically এটা 1,000 আসার কথা। Thank you sir, whoever said it. But this is, so দেখেন once again আমাদের লজিকের সাথে মিট করে যে ডিমান্ড করবে 7,000, কারণ অনেক মানুষ এখন যাবে প্রোডাক্টটা, সাপ্লাই কমে যাবে টু 1,000, কারণ অনেক মানুষ অত মানে সাপ্লায়াররা অত সেল করতে ইচ্ছুক হবে না। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম। এখন একটা সেকেন্ডের জন্য ইএসটা একটু আরেকবার দেখাবেন। কোনটা আবার দেখাবো স্যার? সরি স্যার, প্রোডাক্ট সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাসটা স্যার। জি, this thing here. So বাকি এখন একটা জিনিস যদি দেখেন, সো আমাদের ডিমান্ড আমরা এট প্রাইস লেভেল 4 ডিমান্ড পেয়েছি 7,000, সাপ্লাই পেয়েছি 1,000। ঠিক আছে, বাট দ্য ফানি থিং ইজ 1,000টা যে সাপ্লাই হচ্ছে ওটাই তো মানুষ কিনতে পারবে, রাইট? 7,000 মানুষ প্রোডাক্টটা চাইলেও টোটাল মার্কেটে সাপ্লাই হচ্ছে কত? টোটাল মার্কেট সাপ্লাই is 1,000. So even though 7,000 চাচ্ছে প্রোডাক্টটা, টোটাল মার্কেটে only সাপ্লাই হচ্ছে 1,000. So as a result, this will become new quantity.
বিকজ শুধু 1000টাই প্রোডাক্ট সেল করা হচ্ছে মার্কেটে, এটা আমাদের হয়ে যাবে আমাদের নতুন কোয়ান্টিটি। সো if we go back to the diagram, this means just টুইটার সরাই ফেলি এখন। সো বেসিকলি এই যে জায়গাটায় সাপ্লাইটা মিট করেছে এইখানে, this part is, let me do it with a different color, তাহলে this is 1000 এবং this is the price যেখানে মার্কেট এখন অপারেট করবে, ঠিক আছে? So what we're going to do then, এবং I promise এটাই is the last new thing, এখানে there is nothing else। এই যে নিউ কোয়ান্টিটিটা, এই যে 1000 এ আমরা এখন প্ল্যান করলাম যে আমরা এখন 1000 এই কাজ করব, এই 1000 থেকে জাস্ট অল্প একটু কষ্ট করে আপনাদের ডিমান্ড পর্যন্ত আসতে হবে। কেন? বিকজ দিস এন্টায়ার রিজন এখন is now your consumer surplus এবং প্রডিউসার সারপ্লাস এখন জাস্ট এই ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেলটা, এই ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেলটা ইজ ইয়োর প্রডিউসার সারপ্লাস, অ্যান্ড এই ট্র্যাপিজিয়ামটা ইজ নাও ইয়োর কনজিউমার সারপ্লাস। আই নো একটু মাইক ড্রপ, বাট দেখেন এই জিনিসটা কি ধরতে পারছেন নাকি? ডিমান্ড পর্যন্ত কেন গেল সেটা আবার বলবেন? জি, কারণ একটা জিনিস দেখেন, এখন আপনারা একটা মজার জিনিস চিন্তা করে দেখেন, ঠিক আছে? ধরেন যে দ্য কফি দ্যাট উই বাই 20 টাকা, রাইট? এই 20 টাকার কফিটা যদি ব্র্যাক জোর করে বলে তোমরা 5 টাকার বেশি সেল করতে পারবা না, এই যে একটা প্রাইস সিলিং বসাই দিল। সো খাবার দাবার বললো ঠিক আছে, আমরা শুধু 10টা মানুষকে কফিটা সেল করব, তাহলে আমরা যারা 20,000 মানুষ আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের মধ্যে 10 জন কিন্তু কফিটা 5 টাকায় পাবে, রাইট? কারণ তারা শুধু 10টাই সাপ্লাই করছে, এই জন্য শুধু 10 জনই কিন্তু সেটা পাচ্ছে, ঠিক আছে? সো যারা ওই 10 জন যারা পাচ্ছে, চিন্তা করেন তারা আগে 20 টাকায় কফি খেত, এখন মাত্র 5 টাকায় পাচ্ছে। সো তাদের অনেক সেভিংস হচ্ছে না, তাদের অনেক লাভ হচ্ছে না। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট ওই জিনিসটাই আমরা বুঝাতে চাচ্ছি এখানে, যে বিকজ এখন মার্কেটে মাত্র 1000টা সাপ্লাই হবে গ্রিন টি, শুধু এই আমরা এখান থেকে ডিমান্ড পর্যন্ত গিয়েছি ওই একটাই কারণে, যে দেখাতে যে যারা যারা ডিমান্ড এই যে এই পর্যায়ে এখানে যে এই লাইন পর্যন্ত, যেটা যারা যারা এই প্রোডাক্টটা উপভোগ করতে পারবে এখন, তারা আগের থেকে এখন অনেক বেশি এনজয় করতে পারবে বা অনেক বেশি সেভিংস হবে। কারণ দেখেন আগে 11 টাকা ম্যাক্স ছিল, 8 টাকায় কিনতো মানুষ, এখন 4 টাকায় কিনছে। সো এই যে 1000টা মানুষ যারা 4 টাকায় কিনবে তাদের অনেক বেনিফিট হবে, এই জন্য আমরা ডিমান্ড পর্যন্ত গিয়েছি। সো এই পার্টটা বিকামস আওয়ার কনজিউমার সারপ্লাস, এবং এই ট্রায়াঙ্গেল এই প্রাইস সিলিং এর লাইন থেকে লোয়েস্ট প্রাইস পর্যন্ত যে জায়গাটা, দ্যাট বিকামস আওয়ার প্রোডিউসার সারপ্লাস। এবং এই যে একটা জিনিস চিন্তা করেন, আগে মার্কেটে টোটাল কত মানুষ ছিল? আগে মার্কেটে টোটাল 3000 গ্রিন টি সেল করা হতো, এখন মাত্র 1000 সেল করা হবে। সো এখানে যে এই যে 2000 যেটা আগে সেল করা হতো, সেটা তো আর এখন সেল হচ্ছে না, রাইট?
এই জন্য দেখেন এখানে একটা নতুন ছোট একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পার্টটা, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা, এটাকে আমরা বলি দ্য DWL or সরি আমি একটু হ্যান্ডরাইটিংটা পরিষ্কার করি। এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে বলা হয় দ্য ডেড ওয়েট লস। যে ডেড ওয়েট লস কেন? কারণ আগে 3000টা গ্রিন টি প্রোডাক্ট মার্কেটে থাকতো, এখন মাত্র 1000 হবে ডিউ টু দ্য প্রাইস সিলিং, কারণ প্রডিউসাররা এটার থেকে বেশি তারা সেল করবে না। সো এই যে আগে যেই পরিমাণ এই যে এক্সট্রা যে 2000টা যেটা আগে মার্কেটে থাকতো সেটা কিন্তু এখন আর মার্কেটে নাই, এবং ওই যে লসটা মার্কেটে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি দ্য ডেড ওয়েট লস, এবং ওটার নাম হচ্ছে দ্য DWL। সো হাউ উইল ইউ রিমেম্বার অল অফ দিস হোয়াট আই জাস্ট সেড? আপনারা প্রাইস সিলিংটা বসানোর পরে সিম্পলি ডিমান্ড কার্ভে প্রাইস সিলিংটা বসায় ডিমান্ড পাবেন এবং সাপ্লাই পাবেন, এবং সাপ্লাই যেটা সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। সো সাপ্লাই সিন্স 1000, আমাদের এখন টোটাল কোয়ান্টিটি মার্কেটে 1000, এটাই সাপ্লাই করা হবে এবং এটাই ডিমান্ড করা হবে। সো এখানে এই যে যেখানে ডিমান্ড, সরি এখানে where your demand is meeting your supply, এই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা ইজ অলরেডি অন দ্য প্রাইস সিলিং, এবং এখান থেকে নিচে গেলে ইজ দ্য নিউ সাপ্লাই যেটা 1000, এবং জাস্ট এটার থেকে ডিমান্ড কার্ভ পর্যন্ত যাবেন, এবং এখানে যে একটা ট্রাপিজিয়ামটা হবে দিস উইল বি ইউর কনজিউমার সারপ্লাস, এবং সো বাম দিকে যে পার্টটা হবে সেটা হবে আপনার কনজিউমার সারপ্লাস, এবং এই লাইনটার ডান দিকে যে পার্টটা হবে দ্যাট উইল বি ইউর ডেড ওয়েট লস। ঠিক আছে? সো এটার পরে অল ইউ নাও হ্যাভ টু ডু ওয়ান্স অ্যাগেন ইজ জাস্ট এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া, ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, এই তিনটা বের করবেন, ইউ উইল গেট অল অফ ইউর অ্যান্সার্স। এবং একটা মজার জিনিস, যদি আপনারা ট্রায়াঙ্গেলটা এই ট্রাপিজিয়াম বের করতে না চান, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু আগের কনজিউমার সারপ্লাস প্লাস প্রডিউসার সারপ্লাস, এই পুরো স্পেসটাই ছিল। সো আপনি যদি এখানে এখন এই পুরো স্পেসটা আগে ইকুয়ালি না, আগে ডিভাইড হতো কনজিউমার এন্ড প্রডিউসার সারপ্লাসের মাঝে, এখন তিনটা জিনিসে ডিভাইড হচ্ছে, কনজিউমার সারপ্লাস, প্রডিউসার সারপ্লাস এবং ডেড ওয়েট লস। সো আপনি যদি যে কোনো দুইটা বের করেন, বাকিটা আপনি জাস্ট এই টোটাল থেকে মাইনাস করলেও জিনিসটা বের করতে পারবেন। সো দের ইজ মাল্টিপল ওয়েজ অফ গেটিং টু দিস ফিগার্স, বাট ওয়ান্স অ্যাগেন আমি আরেকবার বলছি, দ্য মেইন থিং যেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে ইজ প্রাইস সিলিং যেখানে সাপ্লাই কার্ভটা মিট করবে সেখান থেকে নিচে যে কোয়ান্টিটিটা ঠিক করবেন, এবং সেখান থেকে উপরে যাবেন ডিমান্ড কার্ভ পর্যন্ত। বাম সাইডটা উইল বি কনজিউমার সারপ্লাস, ডান দিকটা উইল বি ডেড ওয়েট লস, এবং প্রাইস সিলিং এর নিচের যে ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা হবে দ্যাট উইল বি ইয়োর প্রডিউসার সারপ্লাস। এন্ড ফাইনালি আমরা এখন জাস্ট যেটা করব, উই আর গোয়িং টু ফাইন্ড দি all of this and then share. স্যার আপনি যে বললেন মানে টোটালটা থেকে মাইনাস, এই জিনিসটা টোটালটা বলতে মানে এখানে এখানে যদি টোটাল সারপ্লাস কি ছিল, CS প্লাস PS, সো 4500, oh sorry my bad, 4500 plus 9000 equals to 13,500. That is your total surplus. So এই পুরো এই জায়গাটা
ইজ ইউর টোটাল সারপ্লাস। সেটা ছিল প্রাইস সিলিং এর আগে। প্রাইস সিলিং এর পরে এখন কিন্তু 3টা হয়ে গিয়েছে, কনজিউমার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস এবং ডেড ওয়েট লস। 3টা জিনিস হয়ে গিয়েছে। সো আপনি যদি এখান থেকে যে কোনো 2টা বের করতে পারেন, আপনি কিন্তু থার্ডটা এই টোটাল সারপ্লাস থেকে মাইনাস করেও আপনি জিনিসটা বের করতে পারবেন। সো এটা হচ্ছে কথা। নাও আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে, আই ক্যান সি যে আমরা অলরেডি অলমোস্ট 11:30 হয়ে গিয়েছে। A lot of you have classes, including me, tomorrow. So আমি আপনাদের 2টা অপশন আমি দিই, অ্যান্ড আপনারা যেটা বলেন আমি সেটা করব। নাম্বার 1, আপনারা যদি বলেন এইটা ফিনিশ করি, তাহলে আমি জাস্ট ম্যাথটা করা শেষ করব। আর আপনারা যদি বলেন যে আপনারা আজকে এখানে রাখতে চাচ্ছেন, আমি ম্যাথটা করে সলিউশন সহ এই যে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ আমি জিনিসটা আপলোড করে দিব, অ্যান্ড দেন আপনারা দেখে ইউ ক্যান ট্রাই দ্য থার্ড ওয়ান যেটা। সো আমরা 3টার মধ্যে আগামী ফ্রাইডের মধ্যে দিয়ে দিব। সো আপনারা বলেন, which one do you want? Do you want me to finish এখানে this? মধ্যে রাখি, পরে নিজেটা করে ফেলবো না। ওকে, একজন বললো স্যার প্র্যাকটিস তো হবে। ওকে ওকে, if you say so. স্যার এটা ফিনিশ করে দেন। আচ্ছা, সো লেটস ডু দিস। আপনারা যারা যারা এখানে শেষ করতে চাচ্ছেন, থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস, ইউ গাইস ক্যান লিভ। আমি জিনিসটা শেষ করে ফেলি, আপনারা যারা যারা থাকতে চাচ্ছেন স্টে, শেষ করি, অ্যান্ড দেন আর আমি এমনিও জিনিসটা আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? সো ওয়ান্স অ্যাগেন যারা চলে যেতে চাচ্ছেন, ইটস ওকে, সি ইউ মিডে। আর যারা ফার্স্ট ম্যাথটাও আপলোড করা হবে সলিউশন সহ এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ। এই যে হ্যালো তো স্যার, আপনার কথা আসছে না। করে হ্যাঁ, একটু ফিডব্যাক হচ্ছিল, আমি একটু আওয়াজটা করলাম। ওকে, সো আমরা যদি কুইকলি এটা করে ফেলি। সো বেসিক্যালি আমাদের 3টে এরিয়া বের করতে হবে। এই এরিয়া অফ দিস ট্রায়াঙ্গেল, এরিয়া অফ দিস ট্রাপিজিয়াম এবং এরিয়া অফ দিস ট্রায়াঙ্গেল। সো আমরা লেটস স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। সো আমাদের নতুন স্যার ফার্স্ট 1 নম্বর যে ম্যাথটা ওইটাকে আবার দেখানো যাবে? আপনার কথা তখন কিছুই আসেনি। আচ্ছা, once again it's almost 11:30, ঠিক আছে? সো এটা প্লিজ আগে একটু আমরা শেষ করে ফেলি। সো কনজিউমার সারপ্লাস এখানে আমরা যেটা দেখছি, সো এখানে হবে একটা এরিয়া অফ এ ট্রাপিজিয়াম। সো ট্রাপিজিয়াম বেসিক্যালি এই যে এই জিনিসটাকে বলে একটা ট্রাপিজিয়াম। সো এই যে শেপটা হয়েছে এখানে, সো এটা হচ্ছে আমাদের, এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু হাইট। সো দি অনলি ডিফারেন্স, আগে ছিল হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট, এখানে হচ্ছে হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু হাইট। এ প্লাস বি মানে হচ্ছে this is your A, this is your B. So the two parallel sides, ঠিক আছে? এই এই যে এই ডায়াগোনাল এবং এটা না, এই যে দুইটা সাইড প্যারালাল, যে একসাথে মিট করবে না, যে দুটো, এই দুটাকে আমরা, একটা হবে A and একটা হবে B. So what do we do? So আমাদের এখানে আসছে হাফ ইন্টু A is basically 11 থেকে 4 বাদ দিলে যে স্পেসটা, 11 minus 4 প্লাস B হচ্ছে এই স্পেসটা। সো এখানে আমরা
যেটা করব, where is আমাদের স্পেস এখানে, সো বি বেসিক্যালি আমরা এই জায়গাটায় করব। সো এখানে দেখেন ওয়ান সেকেন্ড, আমাদের আরেকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, উই নিড টু ফিগার আউট হোয়াট ইজ দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট, রাইট? সো স্যার আপনি এর আগে একটা যে ফরম্যাট বললেন না যে আমরা আগে টোটাল সাপ্লাই থেকে তার ট্রায়াঙ্গেলের বাকি পার্ট মাইনাস করলে পেয়ে যাব, ওইটা করা যায় না? হ্যাঁ, আই থিংক ওটা ইজিয়ার হবে। তাহলে দাঁড়ান, গিভ মি 1 মিনিট। তাহলে আমরা, ও ওয়াও, দিস ইজ গোইং টু টেক আ হোয়াইল। আচ্ছা, লেটস জাস্ট এটা নিচে চলে যাই। আমি can I get, oh, আচ্ছা লার্জ এটা, let's just, yes, that's a bit more somewhat better. Okay, so the other way that we do it is, let's basically find out APS and let's find out the dead weight loss. এই দুটাকে আমরা টোটাল সারপ্লাস থেকে মাইনাস করলে we can get consumer surplus. So this is, see, let's see, শীত অলরেডি শুরু করেছি। So producer surplus is this triangle, so half into base into height equals to half into আমাদের base হচ্ছে 2, height হচ্ছে 8, so 1000. So basically producer surplus is 1000. Oh, why does this keep happening? So our producer surplus is 1000. তারপর আমাদের dead weight loss, once again half into base into height because it's a triangle. So এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমাদের বেসিক্যালি যেটা বের করতে হবে, যে এখানে আমাদের হাফ ইনটু বেস, এই স্পেসটা ইনটু হাইট which is এই স্পেসটা। নাও ওয়ান্স अगेन আমাদের জাস্ট এই পয়েন্টটা একটু বের করতে হবে। হাউ ডু উই ফিগার আউট দ্যাট পয়েন্ট, যেটা আমি ওখানে আসছিলাম। সো দেখেন এই যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের যে ইকুয়েশনটা, রাইট, এখানে এই ডিমান্ড ইকুয়েশনটাতে আমরা বেসিক্যালি কোয়ান্টিটি যে 1000 সেটা বসাই দিব অ্যান্ড উইল জাস্ট সি প্রাইসটা কত আসে। সো এটা বের করার জন্য all we have to do, কোয়ান্টিটি যখন 1000, ডিমান্ড তাহলে 1000 equals to 11,000 minus 1, 11,000 minus 1000 p. So এটা তাহলে আসে, এটা এদিকে নিয়ে আসলে 1000 p equals to 11,000 minus 1000. So 11,000 থেকে 1000 বাদ দিলে আপনার থাকে 10,000, p equals to 10. এই p equals to 10, a p equals to 10 is basically this value. So আমরা এখন p equals to 10 পেয়ে এই জাস্ট এই ডিমান্ড কার্ভটা 1000 এর সময় কতটুকু প্রাইস হওয়া উচিত এরকম টাইপের জাস্ট এই জিনিসটা বের করলাম ম্যাথটা করার জন্য। সো এখন তাহলে আমরা ডেড ওয়েট লসের আমাদের সবকিছু হয়ে গেছে। ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া হাফ, বেস হচ্ছে এটা মাইনাস এটা, হাইট হচ্ছে এটা মাইনাস এইটা। সো আমরা যেটা করব, হাফ বেস ইনটু হাইট, যদি এখানে আবার চলে আসি, হাফ এটাকে আলাদা রাখি, হাফ ইনটু বেস ইজ, আমরা জাস্ট ডায়াগ্রামটা দেখি, 10 থেকে 4 বাদ দিলে, এবং এখানে আমরা দেখেন হাইটটা কিন্তু শুধু 3000 বলতে পারবো না, জাস্ট এই স্পেসটা,
জাস্ট এই স্পেসটা। সো আমাদের যেটা করতে হবে 10 minus 4 into 3000 minus 1000, তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে 10 minus 4 is 6, 6 into half is 3, আর এখানে হচ্ছে 2000, so 3 into 2000 is 6000 আসছে আমার ডেড ওয়েট লস। সো আমার প্রাইস প্রডিউসার সারপ্লাস 1000, ডেড ওয়েট লস 6000। সো টু গেট কনজিউমার সারপ্লাস, নিউ কনজিউমার সারপ্লাস, আপনার টোটাল সারপ্লাস থেকে মাইনাস করতে হবে নিউ প্রডিউসার সারপ্লাস এবং মাইনাস করতে হবে ইয়োর ডেড ওয়েট লস। সো এটা যদি করেন আপনার সিএস ইকুয়ালস টু টোটাল সারপ্লাস ছিল 13,500 মাইনাস ডেড ওয়েট না প্লাস? কারণ এই সরি এই পুরো ট্রায়াঙ্গেলটা ইজ ইয়োর টোটাল সারপ্লাস। সো আপনি যদি প্রডিউসার সারপ্লাস এন্ড ডেড ওয়েট লস এই পুরো ট্রায়াঙ্গেল থেকে বাদ দেন, আপনি কনজিউমার সারপ্লাসটা পেয়ে যাবেন। দ্যাট ইজ ওয়াই ডেড ওয়েট লস প্লাস হবে না? আমরা মানে আচ্ছা বেসিক আপনি basically that is what we're doing. So আমরা এভাবেই করি, if that makes sense. 1000 plus 6000, so তাহলে 1000 and 6000 is 7000, 7000 13,500 থেকে মাইনাস করলে আপনার আসছে, therefore that is your new consumer surplus. Consumer surplus পেয়ে গেলাম, dead weight loss পেয়ে গেলাম, producer surplus পেয়ে গেলাম, and that is everything. So I know looks a bit but একটু once again যদি আপনারা ডিমান্ড সাপ্লাইটা পছন্দ করেন and if you like maths, this is something I can suggest আপনারা ট্রাই করেন। once again it's not rocket science এবং আপনারা আরো কঠিন ম্যাথস হাজারটা করবেন, বাট একটু স্টেপস আছে। সো আপনারা ধরেন ইলাস্ট্রিসিটি যদি পছন্দ না করেন এটা ট্রাই করতে পারেন, যদি ডিমান্ড সাপ্লাইতে অনেক লেখালেখি না পছন্দ করেন এটা ট্রাই করতে পারেন, এবং বিপিএফ এর ধরেন যদি কিছু আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে সেটা ট্রাই করতে পারেন। সো একটু ম্যাথি বেসড, একটু ম্যাথস আছে অবশ্যই, উই ক্যানট লাই, বাট ইট ইজ পার্ট অফ দ্য সাবজেক্ট। ঠিক আছে, সো টু ফিনিশ অফ এতটুকুই করতে হবে। নতুন সিএসপিএস এই যে যদি কোয়েশ্চেনটা দেখেন, প্রডিউসার সারপ্লাস বের করতে হবে এবং ডেড ওয়েট লস বের করতে হবে। আপনি যদি আমাকে ভ্যালুগুলো বের করে দেন, যেমনি করে দেন ইন নো অর্ডার, জাস্ট ওয়ার্কিং গুলো দিয়ে দেখেন, এখানে কোনো কমেন্ট নাই, এখানে কোনো কিছু নাই, জাস্ট ম্যাথস, একটার পর একটা জাস্ট ম্যাথস। তো আপনারা যদি এটাতে ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করতে পারেন, উই ক্যান এটা করতে পারেন। সো দ্যাট ইজ ইট ফর দিস। এটা হচ্ছে আমি 1 and 3 দুটোই আপলোড করে দিব, এবং আমি একদিন পরে আপনাদেরকে একটু টাইম দিই, সেকেন্ডটা নিজে ট্রাই করেন, করার পরে ডেফিনেটলি আমাকে বলেন, আমাকে বলা লাগবে না, আমি আপলোড করে দিব, আপনারা এটা তখন দেখতে পারবেন। আর টু ফিনিশ অফ, আই নো একজন কোয়েশ্চেন হ্যান্ড রেজ করেছেন, একটু লেট মি জাস্ট ফিনিশ এন্ড দেন আমি বাকিদের ছেড়ে দিই, আপনারা কোয়েশ্চেন আস্ক করেন। আর আমার প্রেডিকশন ফর দ্য মিড ইজ পিপিএফ মানে কম্পারেটিভ অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ, প্লিজ ভালো করে পড়েন, এটা আসবে। আর এই বাকি তিনটার মধ্যে আপনাদের চয়েস, ডিমান্ড সাপ্লাই,
ইলাস্টিসিটি এবং এই জিনিসটা, ঠিক আছে? এই তিনটার এই মধ্যে তিনটার মধ্যে কোন কয়টা ম্যাক্স করা লাগবে এই দুইটা টু বি সেফ? এই তিন ডিমান্ড সাপ্লাই, ইলাস্টিসিটি এবং কনজিউমার প্রডিউসার সারপ্লাসের এটা, এই তিনটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা জানতে হবে, ঠিক আছে? কারণ এগুলো সবগুলাই আসবে, এটার মধ্যে মোস্ট প্রবাবলি আপনারা একটা চয়েস পাবেন, কিন্তু পিপিএফটা আপনাদের করতেই হবে। আই থিংক আমরা যতগুলো বানাচ্ছি সবগুলোতেই পিপিএফ থাকবেই, ওই যে কম্পারেটিভ এন্ড অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ। সো প্লিজ মেক শিওর ওয়ান্স अगेन ওই জিনিসটা ভালো করে বুঝেন এবং কত মার্কসের হবে এক্সাম? ট্রাই করে দেখেন। সো আমি অফিসিয়ালি ক্লাসটা এখন শেষ করব। আপনারা যারা যারা কোয়েশ্চেন রেজ করেছেন আপনারা কোয়েশ্চেন করেন। এভরিওয়ান এলস প্লিজ, ইউ গাইজ আর ফ্রি টু লিভ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। আই এম সো সরি রাত পর্যন্ত, বাট আপনারাই চেয়েছিলেন আজকেই করতে, সো উই হ্যাভ ডান ইট আজকেই, ঠিক আছে? সো থ্যাংক কোশ্চেন অ্যান্সার করা লাগবে। জি, আমি কোয়েশ্চেন একটা একটা করে ইয়ে করছি। সো ফার্স্টে ছিল মালিহা স্যার, আপনার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যালো মালিহা, আচ্ছা শি ইজ নট রেসপন্ডিং। তানভীর স্যার, আপনার একটা কোয়েশ্চেন। স্যার আজকে আমাদের সেকশন 26 এর একটা ম্যাথ করাইছিলেন আপনি ইলাস্টিসিটি, ওই ম্যাথটা কোথায় আছে? ওই কোয়েশ্চেন ইলাস্টিসিটি ডে কিন্তু এটা করা নাই। সরি স্যার, আপনার কথাটা কেটে আসছিল, বুঝতে পারিনি। ওটার সলিউশনটা আমরা ক্লাসে করেছি, কিন্তু ওটার কোয়েশ্চেনটা আপনার স্লাইডে আছে, কিন্তু ওটার সলিউশনটা নাই। আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, আগামীকাল কি আপনার কনসালটেশন আওয়ার থাকবে? টোটাল কত মার্ক? তানহা, তাসনিম, লোহনা। জি স্যার, যে পিপিএফ এর একটা প্র্যাকটিস শিট দিয়েছিলেন, ওখানে 4 নাম্বারের একটা কোশ্চেন ছিল 4 এর দিতে, তো ওইটা একটু কোশ্চেনটা বলুন। স্যার ওখানে হচ্ছে এরকম ছিল যে ইনিশিয়ালি দুইজন হচ্ছে স্প্লিট করে প্রডিউস করে আর হচ্ছে র্যাপ প্রডিউস করে, তো ওইখানে আমি কোথা থেকে স্টার্ট করব আমার ট্রেডিংটা সেটা বুঝতে পারছিলাম না। স্যার আমি জানি না আপনি শুনতে পারছেন আমার কথা, আমি বলছি 4 এর ডি তে কোশ্চেনের সমস্যা আছে, ওটা নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার এখন শুনতে পেয়েছি, তখন শোনা যাচ্ছিল না। ওকে স্যার। মালিহা স্যার, কোশ্চেন। স্যার এখানে যে নিউ পিএস এর কথা বললেন, ওটা তো এটা কোনটা স্যার? সিএস টা তো বুঝছিলাম যে 6500, স্যার পিএস টা কি 1000 যেটা বের করছেন ওটা নিউ পিএস? জি জি জি, এই যে জাস্ট এই ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা, এটা আমাদের নতুন পিএস। আচ্ছা, আর স্যার পিপিএফ টা মাস্ট করতে বললেন, আর ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, ইলাস্ট্রিসিটি, আর আজকে যেটা করলাম ওটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা মানে স্যার পড়াই লাগবে, তাই তো? আপনার কি আরো কিছু আছে? তানভীর সিদ্দিকী। স্যার বুঝতে পারিনি, ওই যে তখন জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আগামীকাল কি আপনার কনসালটেশন আওয়ার আছে কিনা, কথা কেটে গেছিল অ্যাকচুয়ালি। স্যার 9 to 10, 9টা থেকে 10টা। ওকে স্যার এক্সামে তো অপশন থাকবে তাই না? পিপিএফ এ কোনো অপশন নাই, বাকিগুলোতে আপনাদের বললাম তো, বাকি তিনটার মধ্যে যে কোনো দুটা পারতে হবে। টোটাল কি 30 মার্কস তাহলে? ইয়েস, আপনার এরকমই থাকবে। আই থিংক 30 মার্কস জি, প্রবাবলি। এনিথিং এলস? কি তানভীর স্যার হাতটা ভুল করে নামানো হয়নি স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নেই আপাতত। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা শুনেন প্লিজ,
আপনারা সবাই যান। ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার সাথে ছিলেন। ঠিক আছে, সবাই সবার কাজ বাদ দিয়ে আমার আচ্ছা, আজকে যেটা করিনি সেটার আনসার কি দিয়ে দেওয়া হবে না? সাথে করে দিব এবং আপনাদের অফিসিয়াল সলিউশন যেটা জাস্ট অ্যান্সার গুলো সেগুলোও আছে এবং আমি যে দুটো হাতে করলাম সেটাও আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। ওকে 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 স্যার, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইনশাআল্লাহ অল দ্য বেস্ট। আপনাদের সাথে অবশ্যই